नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति नूं लैके नवी दिल्ली च कीती उच्च पद्धरी मीटिंग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन, पाकिस्तान और कैनेडा के मुद्दे ते सरकारी रुख कीता स्पष्ट। कैनेडा च खालिस्तानी ताकतां दीआं सरगर्मियां नूं भारत कैनेडा संबंधां लई नुकसानदायक दस्सिया। केंद्रीय गृह सकत्तर अजय भल्ला हुण तो थोड़ी देर बाद हिट एंड रन मामले विच सरकार अते ट्रांसपोर्ट कंपनियां विचाले सद्दी गई मीटिंग दी करनगे प्रधानगी। ट्रक ऑपरेटरां दी हड़ताल जलंधर, अमृतसर, हुशियारपुर ते होरनां शहरां च होई खत्म। पेट्रोल अते डीजल दी सप्लाई आम वांग हो रही है बहाल। ते विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत संगरूर अते मुक्तसर विच जागरूकता वैनां ने केंद्र सरकार दीआं नीतियां बारे कीता जागरूक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति नूं लैके कुछ पद्धरी समीक्षा मीटिंग की प्रधानगी की। नवी दिल्ली में हुई इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, भारतीय फौज के मुखी जनरल मनोज पांडे, कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, IB के डायरैक्टर तपन देका समेत होर सीनियर पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग दौरान केंद्रीय मंत्री नूं जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति और उत्थे धारा 370 हटाए जाने तो बाद किए जा रहे वख-वख विकास कार्यां बारे भी वेरवा दिता गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान समेत कैनेडा के मुद्दे ते एक न्यूज़ एजेंसी नाल गलबात की ते सरकार के रुख बारे जानकारी दी। भारत कैनेडा संबंधां ते खालिस्तान के मुद्दे ते गलबात दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुख मुद्दा यह है कि कैनेडा की सियासत विच खालिस्तानी ताकतां नूं बहुत थां दी गई है। खालिस्तानी ताकतां नूं अजिहियां सरगर्मियां शामिल होने की छूट दी गई है जिस नाल दुवल्ले संबंधां नूं नुकसान पुज रहा है। उन्होंने कहा कि ना तो भारत के हित विच है ते ना ही कैनेडा के हित विच है। Issue is not a new issue. The Khalistani issue has existed for decades. The issue at heart is the fact that in Canadian politics, these Khalistani forces have been given a lot of space and have been allowed to indulge in activities which I think are damaging to the relationship. Clearly not in India's interest, but I would argue not in Canada's interest either. चीन के नाल संबंधां बारे पूछे गए सवाल के जवाब विच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार चीन नाल नजिठण लई सरदार पटेल वालों अपनाई गई नीति के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत अजिहे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है जिस नाल दोवां दे हितां दा विकास हो सके। पाकिस्तान के मुद्दे के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय तो सरहद पार तो अतवाद की वरतों भारत से गलबात लई दबाव बनाने लई करता रहा है। उन्होंने कहा कि अजिहा नहीं है कि असीं अपने गुआढ़ी नाल गलबात नहीं करांगे, पर यह साफ है कि असीं उन्हां दीआं शर्तां दे आधार ते गलबात नहीं करांगे जिहड़ियां पाकिस्तान वल्लों रखीआं गईआं ने। In a sense, from day one, I mean, where there is a very sharp difference of opinion how to respond to China between Nehru and Sardar Patel. I'm giving a certain attitude here. So I would say the Modi government has been very much more in conformity with the strain of realism which originated from Sardar Patel. And you mentioned that केंद्रीय गृह सकत्तर अजय कुमार भल्ला शाम 7 बजे नवी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक विच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मीटिंग की प्रधानगी करनगे। हिट एंड रन मामले सरकार और ट्रांसपोर्ट कंपनियां विचाले चल रही खिच्चोतान बारे चर्चा लई यह मीटिंग सद्दी गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 विच हिट एंड रन का जिक्र है जिस विच ड्राइवर की लापरवाही के चलदिआं पीड़ित की मौत होने ते 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रबंध किया गया है। केंद्र सरकार अतवाद के खिलाफ वचनबद्ध है। बीते दिनों अतवादी संगठनों के खिलाफ वड्डे पद्धर ते सख्त फैसले लए गए ने। सरकार ने साफ कर दिता है कि अतवाद के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ते अड़िल है। नवे साल की पहली तरीक ते ही वड्डा एक्शन लैंदियां गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ नूं भी अतवादी ऐलान दिता गया है। गोल्डी बराड़ ते गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट 1967 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले विच भी गोल्डी बराड़ दा नां सामने आया सी। गोल्डी भारत दे नाल-नाल कैनेडा दी मोस्ट वांटेड लिस्ट विच भी शामिल है। इस तों इलावा उसनूं लॉरेंस बिश्नोई दा नज़दीकी भी दस्सिया जांदा है।
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕਰ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ LPG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਟੇਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਾਹਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖੇਗੀ ਵਿਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਕਪਲ ਆਫ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਹੜਤਾਲੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੌਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ DSP ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਸਟਰ ਜੋਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ASI ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ DSP ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ कर रही है। के भगवंत मान के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन खेलते, खुद भगवंत मान गठबंधन की बैठकों में जाते हैं और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के खिलाफ बयान। ये नूरा कुश्ती खेलकर दिल्ली व पंजाब की करोड़ों जनता को बेवकूफ बनाने का, उनके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। असल में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह फेल हो चुकी है और फेल हुई पार्टी अपने कामों से, अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा प्रयास और बयानबाजी कर।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 40% ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਵੈਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੈਂਪ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕੌਲਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਪਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। आयुष्मान योजना का बहुत लाभ है अपने गरीबों को। एक तो 5 लाख का बीमा मिलता है, जो कोई दाखिल हो जाए तो दवाइयाँ वगैरह सारा कुछ बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ जी, मैं ना भी मोदी स्कीम तो मैं लोन लिता सीगा 10,000 वाला, जो कि मेरा लोन मतलब लॉकडाउन च काम ठप्प हो गया सीगा, हुण मेरा काम वधिया चल रहा जी। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जी, मैंने बहुत स्कीमां का मतलब लाभ होया। मैंने 10,000 का लोन लिता सीगा जी, मेरा काम लॉकडाउन से बंद हो गया सी, हुण मेरा ठीक चल रहा है। मोदी साहब का धन्यवाद जी। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 17 ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵੰਗਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਵੈਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਰਨਯੂ DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਖਤਮ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹਾਲ। ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।